سابق وزیر اعظم اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی گرفتاری کے بعد ہونے والے پرتشدد مظاہروں میں ایک بار پھر آرمی ایکٹ، کنٹونمنٹ ایریاز، کنٹونمنٹ بورڈز، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی اصطلاحیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اب وہ یہ ہیں کہ آرمی کے حوالے سے، افواج پاکستان کے حوالے سے جب کوئی کارروائی ہوگی اسے کیسے ہینڈل کیا جائے گا، کس کس پر مقدمہ درج ہو سکتا ہے، اس حوالے سے آرمی ایکٹ میں خاصی تفاصیل موجود ہیں۔ پاکستان آرمی ایکٹ 1952 اس وقت زیر بحث ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے تحت افواج پاکستان میں موجود ایسے لوگ کہ جن کے اوپر کوئی مقدمہ چلانا ہوتا ہے، یا افواج پاکستان سے منسلک ایسے کچھ سویلین افراد جو کسی مقدمے میں ملزم کا درجہ رکھتے ہیں، ان کو کٹہرے میں لایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کنٹونمنٹ ایریا، کنٹونمنٹ بورڈ یا فوجی چھاونی میں ہونے والے تمام واقعات میں آرمی ایکٹ کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پر پاکستان میں اس وقت تقریباً 44 کنٹونمنٹ بورڈز ہیں اور کئی فوجی چھاونیاں ہیں۔ یہ وہ علاقے ہیں جو افواج پاکستان کے زیر انتظام ہیں، لیکن یہاں پر تمام مقدمات کے فیصلے آرمی ایکٹ کے تحت نہیں کیے جاتے، بلکہ یہاں پر سویلین قانون بھی نافذ ہے، یہاں پر تھانے بھی ہیں، پولیس اسٹیشنز ہیں، جہاں پر روزمرہ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کام کیا جاتا ہے۔ کچھ خصوصی مقدمات ہوتے ہیں، کچھ خصوصی حالات ہوتے ہیں جن کے اندر آرمی ایکٹ کے تحت لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، ان پر مقدمے بنائے جاتے ہیں اور ان کو سزا دی جاتی ہے۔ چونکہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد ہونے والے مظاہروں میں کئی طرح کی فوجی عمارتوں کو اور تنصیبات کو نقصان پہنچا ہے، اس لیے آرمی ایکٹ ایک دفعہ پھر زیر بحث ہے۔ 2015 سے پہلے آرمی ایکٹ کے اندر کچھ تفصیل ایسی نہیں تھی کہ جس کی بنیاد پر خاصے مجرموں کو کٹہرے میں لایا جا سکے۔ بہت سادہ سا قانون تھا، اس میں یہ تھا کہ افواج پاکستان میں کوئی فوجی بغاوت کی کوشش کرے، جاسوسی کی کوشش کرے یا اس طرح کے کسی جرم میں ملوث ہو تو اسے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی فوجی کے ساتھ کوئی سیویلین بھی اس معاملے میں کسی جرم میں شریک ہے تو اسے بھی اس کٹہرے میں لایا جا سکتا ہے۔ تیسری آپشن میں سویلینز کے حوالے سے جو نکات موجود تھے ان کی بھی اتنی وضاحت نہیں تھی۔ عموماً یہی ہوتا تھا کہ سویلینز کو بہت کم آرمی ایکٹ کے تحت ڈیل کیا جاتا تھا اور ان کے مقدمات کو سول سائڈ پہ بھیج دیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر مشرف دور میں مسلم لیگ نون کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی جاوید ہاشمی پر ہونے والا بغاوت کا مقدمہ جو کہ بہت سنگین نوعیت کا تھا، وہ تھانہ سیکریٹریٹ اسلام آباد میں درج ہوا۔ تو اس طرح آرمی ایکٹ کا بہت کم استعمال کیا جاتا تھا۔ آرمی ایکٹ میں سویلینز کو کہاں کہاں پہ کٹہرے میں لایا جا سکتا ہے، اس حوالے سے دو بہت واضح نکات موجود ہیں۔ ایک نقطہ تو یہ ہے کہ جو کہ بہت وسیع ہے، جس کا دائرہ کار بہت بڑا ہے، کہ کسی نے فوج میں بغاوت کی کوشش کی، فوج میں اشتعال دلانے کی کوشش کی، ان کو اپنے فرائض منصبی سے ہٹانے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی نے اس سارے عمل میں سہولت کاری بھی کی، جسے ہم فیسیلیٹیشن کہتے ہیں۔ تو ان سارے افراد کو، ان سارے سویلینز کو آرمی ایکٹ کے تحت کٹہرے میں لایا جا سکتا ہے۔ تو یہ وہ ایک بنیادی ڈیفینیشن ہے جو 2015 کے بعد بہت وائڈ ہو گئی ہے، اور اس ڈیفینیشن کے تحت بہت سے لوگوں کو فوجی عدالتوں میں آرمی ایکٹ کے تحت چلنے والے مقدمات میں کٹہرے میں لایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے، دہشت گردی کرنے والے، مذہبی دہشت گردی کرنے والے، فرقہ وارانہ دہشت گردی کرنے والے، اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردوں کو سہولت فراہم کرنے والے، افواج پاکستان پر حملہ کرنے والے، فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے والے، فوج کو بغاوت پر آمادہ کرنے والے، اس طرح کی کئی
शिकात और नुकात इसमें शामिल किए गए। इसके अलावा एक दूसरी अहम शिक भी मौजूद है, अगरचे उसका इस्तेमाल कम होता है, वो ये है कि हसास मालूमात किसी दुश्मन कुव्वत से शेयर करना। इस शिक के अंदर भी, इस नुक्ते के अंदर भी बहुत से सिविलियंस के ऊपर मुकदमात चलाए जाते हैं और अब भी चलाए जा सकते हैं। आर्मी कोर्ट के अंदर अमूमी तौर पे मुल्जिम को सफाई का मौका फराहम किया जाता है। अगर उसके पास वकील ना हो तो उसे वकील भी फराहम किया जाता है। आर्मी कोर्ट्स के हवाले से, आर्मी एक्ट्स के तहत चलने वाले मुकदमात के हवाले से ये कहा जाता है कि ये अमूमी अदालती सुस्त रवि का शिकार नहीं होते, बल्कि ये स्पीडी कोर्ट्स भी कही जा सकती है। लेकिन इसके साथ साथ इन पर एक तनकीद ये भी होती है कि चूंकि ये स्पीडी कोर्ट्स हैं, तो बहरहाल कहीं ना कहीं ये मौका या चांस मौजूद होता है कि मुल्जिम को उतनी सफाई का हक नहीं मिलता जितना उसे सिविल अदालतों में मिलता है। आर्मी एक्ट के अंदर किसी भी सिविलियन को ट्रायल करने के लिए एक तरीकाकार मौजूद है। उसमें सबसे पहले तो सिविल हुकूमत और सिविल अदालत से मामला तय करने पड़ते हैं। एक FIR दर्ज होती है जिसमें मुल्जिम के जराइम के हवाले से या इल्जामात के हवाले से बताया जाता है, और फिर उस FIR को मजिस्ट्रेट और सिविल अदलिया के जरिए मिलिट्री कोर्ट की जानिब मुंतकिल किया जाता है। ये प्रोसीजर होना बहुत जरूरी है ताकि शफाफियत बरकरार रहे। उसके बाद वो जब आर्मी एक्ट के तहत अफवाज पाकिस्तान के पास आ जाता है तो उसके अंदर फिर कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई करने के लिए अमूमी तौर पे कर्नल की सतह के अफसरान वहां पे मौजूद होते हैं जिन्हें जज के फराइज सर अंजाम देने होते हैं, और इस सारी अदालत को फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल का नाम दिया जाता है। आर्मी एक्ट के तहत चलने वाली फौजी अदालती कार्रवाई में सिविल प्रोसीजर की तरह की ही सजाएं मौजूद हैं। तकरीबन 2-3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा सुनाई जाती है, और इंतहाई सूरत में सजाए मौत भी सुनाई जाती है। तो इस तरह से सजाओं में, सिविल प्रोसीजर में और फौजी कार्रवाई में कोई खासा फर्क नहीं है। अमूमी तौर पर चूंकि वहां पर आने वाले मुल्जिमान खसूसी मुकदमात में मतलूब होते हैं, इसलिए उन्हें 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजाएं सुनाई जाती हैं, और इसके साथ साथ कई मौकों पर सजाए मौत का ऐलान भी किया जाता है। तो ये दो वो ऐसी शिकायत हैं कि जिनके हवाले से हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में अगर तहरीक इंसाफ पर, उसकी लीडरशिप पर या कारकुनान पर कोई भी मुकदमात बनाए गए तो मेनली इन दो नुक्तों को सामने रखते हुए, क्योंकि इनका दायरा इख्तियार बहुत वसी है, तो उनको कहीं ना कहीं इसमें कटहरे में लाया जाए। अमूमी तौर पर आर्मी एक्ट के तहत चलने वाले मुकदमात ज्यादातर फौजी अफसरान और फौजी जवानों से मुंसलिक होते हैं जो किसी न किसी जुर्म में शरीक होते हैं या शामिल होते हैं। इसके अलावा हालिया माजी में 2-3 अहम वाकयात ऐसे हुए कि जिनके अंदर आर्मी एक्ट का इस्तेमाल किया गया। जनरल बाजवा साबिक आर्मी चीफ के दौर में हसन अस्करी एक साहब हैं जिन्होंने मुबैना तौर पे एक खत लिखा जिसके अंदर उन्होंने आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। वो एक सिविलियन होने के नाते उन्हें आर्मी एक्ट के तहत सजा दी गई। तो ये हालिया माजी का एक बहुत बड़ा केस है जो अभी तक हल नहीं हुआ और वो इस वक्त कैद में है। इसके साथ साथ एक और मिसाल है जिसमें KP से एक समाजी कारकुन इदरीस खटक पर यह इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने हसास मालूमात दुश्मन कुव्वतों से शेयर की हैं, जिसकी बुनियाद पर उन्हें सजा सुनाई गई और वो भी इस वक्त जेल में है। इसके साथ साथ ऐसे कई केसेस हैं जिनकी तादाद 20 से जायद है जो सिविलियंस पर किए गए और उनका आर्मी एक्ट के तहत फौजी अदालत में ट्रायल हुआ और उन्हें सजाएं सुनाई गई। दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग के बाद होने वाली कार्रवाइयों में ये नुक्ता सामने आया है कि सिविलियंस को आर्मी एक्ट के तहत कटहरे में लाने की वाकयात में और मुकदमात में इजाफा हुआ है। और ये मिसालें भी सामने आई हैं कि सियासी मुखालफत या इख्तलाफ राय की वजह से भी कई लोगों को आर्मी एक्ट के तहत कटहरे में लाया गया है, जिन फैसलों पर समाजी हलकों की जानिब से कई मरतबा तनकीद की जाती है।
Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.